जून के पहले हफ्ते तो 31 अक्तूबर तक असी वेदना दे विच, पीड़ा दे विच, बेबसी दे विच, रोह दे विच सी। लेकिन जदों सवेर दे 9:15 बजे उस डैण का अंत साडे योद्धियां ने बेअंत सिंह सतवंत सिंह ने किया ते वो साडे लई फखर दी मोमेंट सी। दिल्ली एयरपोर्ट ते उतरदियां ही जगदीश टाइटलर, HKL भगत, सज्जन कुमार, ललित माकन, गीतांजलि इन्हां सारियां नूं करके और अंग्रेजी च गाल कढ़ के उन्होंने हिंदी उन्नी क्यों आउंदी सी, उसने कहा कि भी इन्हां नूं हुण सबक सिखाओ। ये जिहड़ी किलिंग स्प्री अगले 3-4 दिन पूरे जिहड़ी है सरकारी मशीनरी की मदद नाल सरकारी बसां प्रोवाइड कीतियां गईयां, जेलों चों क्रिमिनल्स नूं छड्डिया गया कि वो जाके मर्डर करन। घट्टो घट्ट 200 तो ज़्यादा डैड बॉडीज़ सिख फौजियां दियां यूनीफॉर्म कलियां जलंधर छाउनी चाहिए और ईवन जिहड़ा दिल्ली के नेड़े नरेला स्टेशन के कोल है उत्थे कल्ले इक्को थां दे उत्ते 37 जिहड़े ने आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी मैन सिख जिन्हां दे विच करनल मेजर रैंक के बंदे सी वो मारे गए। जिहड़ी फिगर अमरीका जां कनेडा दियां बहुत सारियां असैंबलीज़ ने जिहड़ा नवंबर 84 सिख जैनोसाइड का जिहड़ा रैकगनाइज़ किया जां मते पास किए ने, उन्हां दे विच फिगर 30,000 की दिती गई है। लेकिन ये फिगर इस तो भी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि कुछ थावां दे उत्ते तां आबादियां दी आबादियां ही साफ कर दित्तियां गईयां। 30,000 तो ज़्यादा सिखां दे नाल ये राजीव गांधी का राज तिलक हुंदा है। तो वो पहली गैदरिंग जिहड़ी गांधी ग्राउंड दे विच जां रामलीला ग्राउंड जिहड़ा भी उन्हां दा वड्डा वो प्लेस है, उत्थे कहंदा है कि जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती कांपती है। उन्हें 8 नवंबर नूं जिहड़ा एक लैटर सर्कुलेट किया MPs और दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ उन्हें कहा कि जी सिखां नूं चुप करके बह जाना चाहिए, ये खुद दे आस्ट फॉर इट, ये डिजर्व करते सी और इन्हां नूं ये समझना बड़ा जरूरी सी कि बई वो हिंदुओं का एक हिस्सा ने, वो जिहड़ा बड़ा पुतर रहे सी कि असी अड धर्म है जां दूजा है, हुण उन्हां नूं जिहड़ी है वो अकल आ जानी चाहिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, अर्ज़ मां तुहाडी होस्ट अनिल मुखर ते मैं TV दे सारे दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जी आए कहंदी प्रोग्राम सच्चो सच विच ਜਿਹੜੇ इस प्रोग्राम ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी नीलम कौर जी, तुहानूं भी ते दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे TV 84 ਦੇ व्यूअर्स ਨੂੰ ਵੀ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडे बहुत ही प्यारे मुसलमान भैणां भरावां ਨੂੰ अस्सलाम अलैकुम ते गंगा जमनी तहजीब दे हिंदू तवीआं ਨੂੰ नमो नमः। जी डॉक्टर साहब, जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, अज 1 नवंबर 2023 18 कतक नानक शाही संमत 555 का दिन है। तो डॉक्टर साहब, प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दस व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिन दा इक्को एक चैनल TV 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ स्पैक्ट्रम केबल, आर्सन केबल, प्लेटफॉर्म कनाडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स, जे तुसीं TV 84 ਨਾਲ प्रोग्राम सचो सच ਨਾਲ फेसबुक ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ व्यूअर्स, प्रोग्राम की शुरुआत करन जा रहे हैं दी स्पॉन्सरशिप दे वाले नाल कि अज दे प्रोग्राम सचो सच ਨੂੰ स्पॉन्सर किया गया है ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਦਾਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਐਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਮਤਾ ਕੌਰ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਬੱਚੇ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5167619184। ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tvd4.tv ਤੇ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਖਾਂਤ ਯਾਦ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਰਲਾ ਤੱਕ 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਪਰਿਵਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਅੰਸ਼-ਵੰਸ਼ ਦਾ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫਖਰ ਔਰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼-ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਏ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸਮਤਾ ਕੌਰ। ਸੋ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਗੇਮ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਰੋਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਅਕਾਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਊਟ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਬਾਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਸੋਵਰਨ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸੋਵਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਔਰ TV 84 ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਬੀਬੀ ਸਮਤਾ ਕੌਰ ਵੀ ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਊਅਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡੋਨਰ ਵੀ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਹੋਏ, ਬੱਚੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਰਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਪਿਓ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਟ ਅਕਸਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਓ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਰ ਪਾਵੇ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਝੱਖੜ ਤੂਫਾਨ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ,
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਵਰੀ ਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਅਨਫੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਫਖਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਬਸੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਦਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਬਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 9:15 ਵਜੇ ਉਸ ਡੈਣ ਦਾ ਅੰਤ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਖਰ ਦੀ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਟੀਸੀ ਦਾ ਬੇਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਦਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਔਰ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ, ਇੱਕੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪਾਊਡਰ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਰੀਏ। ਦੂਸਰਾ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਐਂਪਟ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਿੰਗਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਮਰਡਰ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਈਵਨ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਦੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੁਰਦਾ ਦੇਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਈਵਨ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਟੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਕੱਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, HKL ਭਗਤ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ, ਗੀਤਾਂਜਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਔਰ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਉਨੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੈਨ ਆਊਟ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮਿਡਨਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 3-4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਰਾਜਦੂਤ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫੂਕਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫੂਕਣ ਦੇ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਲਡ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਫਾਇਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲਿੰਗ ਸਪਰੀ ਅਗਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਰਡਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਸਾਂ 'ਚੋਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਆਟੋਆਂ 'ਚੋਂ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮਡ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਗਰ ਟਰੂਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ 'ਚ ਕੱਲੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਰੇਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੱਲੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 37 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰਸ, ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ, ਮੇਜਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬ੍ਰੌਡਰ ਪਾਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ 84 ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰ 30,000 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਸ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਲੋਬਾਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਵਣਜਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ, ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਹੀ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪਿਓ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਭਰਾ ਵੀ ਮਾਰਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਡੋ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਡੋ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਸ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨੇ ਉਹ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਚੱਲੜ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਾਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਨੇ ਹੂ ਆਰ ਗਿਲਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛਾਪੀਆਂ, ਹੋਂਦ ਚੱਲੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਉਹਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪਟੌਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਖੂਨ 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਧੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਗਿਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕਾਂਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹੀਂ ਧਰਤੀ इसलिए तो नहीं कंपाई गई कि ये साबित किया जा सके कि गिरने वाला वृक्ष बड़ा था, कि भी एक ये काउंटर सी उस सारे ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ RSS ਦੇ ਆਈਡੀਆਲੋਗ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫੜਨਾਵੀਸ ਕੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ MPs ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਦੇ ਆਸਟ ਫਾਰ ਇਟ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਭੁੱਤਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਧਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਲ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ 39 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ 1 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਮਰਵਾਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਫਿਰ ਕਪੂਰ ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ, ਫਿਰ ਜੈਨ ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ, ਪੋਟੀ ਰੋਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ, ਜੈਨ ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ, आहूजा कमेटी, ढिल्लों कमेटी, नरूला कमेटी ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿ ਜੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 39 ਸਾਲ 12 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, 2 ਵੱਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਤੂਤ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ, ਅਰਜਨ ਦਾਸ,
ललित माकन की घर वाली गीतांजलि और कानपुर का MLA जिन्हें कानपुर सैकड़ियां सिखां का मर्डर किया करवाया। इस तरह साउथ तक जाके भी सज़ा याफ्ता की गल हुई। हुण असीं इस वेरवे नहीं जावांगे कि कित्थे कित्थे किवें प्लान किया गया, क्योंकि अज असीं प्रोग्राम भी लेट शुरू कर रहे हैं और होर भी टॉपिक डिस्कस करने वाले ने। लेकिन इस दे विच हुण जिथे असीं आके खड़े हैं, अगे साडी लाइन ऑफ एक्शन की है और असीं दल खालसा और बाकी पंथक जथेबंदियां नूं मुबारकबाद दिंदे हैं कि अज उन्होंने इस दे उत्ते बहुत जोरदार आज़ादी मार्च ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। TV 84 ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਉਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 39 ਸਾਲ 12 ਕਮੇਟੀਆਂ 2 ਵੱਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਵਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਤੇ पास होए ने कि नवंबर 84 सिख नस्लकुशी सी और ये बहुत वड्डी गल है क्योंकि इसकी शुरुआत बाहर असी देखते हैं कि ओंटारियो दी जिहड़ी स्टेट पार्लीमेंट है उन्हां च जिहड़ा ये पास होया और हुण इस वार होर भी फखर की गल है कि कैनेडा दी प्रमुख जिहड़ी पोलीटिकल पार्टी है NDP उन्होंने हैमिल्टन दे विच जिहड़ा अपना सालाना डेलीगेट सैशन किया, उहदे च भी उन्होंने नवंबर 84 नूं जिहड़ा है वो सिख नस्लकुशी वजों मानता दी और असीं ये तवक्को करते हैं कि आने वाले पीरीयड च NDP दे लीडर जगमीत सिंह इस गल दे उत्ते राज़ी करनगे जस्टिन ट्रूडो नूं कि कैनेडा च फैडरल पार्लीमेंट के लैवल के उत्ते भी इस नूं जिहड़ा है वो सिख जैनोसाइड के तौर पर रैकगनाइज किया जाए ताकि फिर अकाउंटेबिलिटी हिसाब किताब उदों शुरू होए। मैं ये नहीं है जी असी लफज दंगे की थां ते नस्लकुशी रैकगनाइज जदों एक बार नस्लकुशी मान ली जाती है फिर उसका हिसाब देना पैंदा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है। फिर इंडिया वो क्रिमिनल कोर्ट होए जां कल साडा जदों मुल्क बणिया साडा जोर पिया असी स्पैशल नरमबर्ग ट्रायल वांग जिहड़े ने इंटरनेशनल कोर्ट स्थापित करवावांगे ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਰਾਇਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਫ ਮਾਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਝੰਡੇ ਅੱਧ ਝੁਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਹ ਹਾਫ ਮਾਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ कि भाई ये 30,000 तो ज़्यादा जोड़े और दर्शक देख भी सकते हैं झुके हुए झंडे स्क्रीन के उत्ते कि 30,000 तो ज़्यादा सिख जोड़े कि भारत दे विच 110 तो ज़्यादा सिटीज़ थावां दे उत्ते मारे गए सी 3 दिनां दे विच उन्हां दी याद नूं समर्पित ये पार्ट जोड़ा ये किया गया। और हकीकत ये है भी कल्ला यही नहीं कि वो जोड़े मारे गए उन्होंने इंसाफ नहीं मिलिया ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ सज़ा नहीं ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਿੱਠੂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ 10 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ
ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਫਿਲਮਾਂ, ਨਾਵਲ, ਔਰਲ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸੂਰੀ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸੀਤਾਰਾਮ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਕਾਊਂਟ ਡਾਕਟਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੀ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ 90 ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ IB ਦਾ, ਕੋਈ ਬਰਾੜ ਵਰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਾਰਕ ਟਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਪੋਪੂਲਰ ਕਲਚਰ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮਾਚਿਸ਼, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੋਪੂਲਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹਰਟ ਕੌਮ ਨੇ, ਹੁਣ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਿੰਡਲਰਸ ਲਿਸਟ ਵਰਗੀ ਫਿਲਮ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵੀ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਬਣੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਲੀ ਅਬਾਸ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਨੇਰੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਸੀ ਔਰ ਜੋਗੀ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਫਰੈਂਡਸ ਔਰ ਫੈਲੋ ਨੇਬਰਸ ਦਾ ਮੈਸੈਕਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਗ੍ਰੈਨ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਵਰੀਨਾ ਗਾਬੀ, ਜ਼ੋਇਆ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਸਟਾਰ ਸੀ, ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰੰਜਨ ਚੰਦੇਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲਰ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਲਮ ਆਮੂ, ਇਹ ਸੋਨਾਲੀ ਬੋਸ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਕੋਂਕਣਾ ਸੇਨ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਬਰਿੰਦਰਾ ਕਰਾਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਫਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੀ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਕਾਇਆ ਤਰਨ, ਕ੍ਰਿਸ ਐਲਿਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਮਾ ਬਿਸਵਾਸ ਸਟਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਲਿਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਵੈਨ ਬਿਗ ਟਰੀ ਫਾਲਸ, NS ਮਧਾਵਨ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹਵਾएं ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੌਫ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਹਵਾएं ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਨੇਮਿਆਂ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਹਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਪਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹਵਾएं ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਮੋਨੀ ਰੈਸਮ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ
ਅਸਾਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਤੇਜ ਆਰੂ ਧੁਲਰੇ ਦੁਸਾਂਤਾ ਪਰਿਸ਼ਾ ਪੇਜਿਸ ਸਟੇਨਡ ਵਿਦ ਬਲੱਡ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਅਸਾਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ 16-17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਜਰਨਲ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਚੋਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਆਈ ਐਕਿਊਜ਼, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਓਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ, ਔਰ ਈਵਨ ਉਹ MLA ਵੀ ਬਣੇ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ IK ਗੁਜਰਾਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭੀੜ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਭੇਜਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਵਾਲ ਖਿਲਾਰ ਲੈ, ਪਿੱਛੇ ਸੀਟ ਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਮਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੰਦਤਾ ਹਕਸਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਡੈਲੀ ਰਾਇਟਸ 3 ਡੇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਲਾਈਫ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। HS ਫੂਲਕਾ ਔਰ ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੈਨ ਏ ਟਰੀ ਸ਼ੁਕ ਡੈਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੀ ਆਲ ਓਵਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਰਾ, ਕੋਈ HS ਫੂਲਕਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਹੀਲੀਅਮ 1984 ਤੇ ਬੇਸਡ ਬਲੂਮਸਬਰੀ ਨੇ 2013 'ਚ ਛਾਪਿਆ। ਔਰ 2014 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ 1984 ਵਿਦ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ 2016 'ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਵੀਰਦਾਸ ਦੀ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। 2016 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਜ਼ੀਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ TV 84 ਇਸ ਦੇ ਕੋ ਸਪਾਂਸਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਟਰੈਕ ਨਾਵਲ ਯੂਨੈਕਸ ਵਾਰ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਲ ਆਫ ਖਾਨ ਨੂਇਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਬਾਈ ਗੈਰੀ ਕਾਕਸ 14 ਈਅਰ 올ਡ ਖਾਨ, ਇਹ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੈਪਿਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 84 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਰੋਸਿਨ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੌਬ ਬਿਫੋਰ ਬੀਇੰਗ ਰੈਸਕਿਊਡ ਬਾਈ ਗੈਰੀ 7, ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ 'ਚੋਂ ਆਮੂ ਜਾਂ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਵੈਨ ਏ ਬਿਗ ਟਰੀ ਫਾਲਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਵਾਨ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 47 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਇੱਧਰਲੇ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਗਏ ਜਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਗਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਭੀਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾਓ। ਸਾਡੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੰਬਲ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਹਾਨੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਨਵੰਬਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟ ਪਾਈਏ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TV84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।